Students, we studied in previous class factor scam cycle and some information about factors affecting photosynthesis. Here, photosynthesis is affected by several factors such as light, carbon dioxide, temperature, water, oxygen and several internal factors. So here, the concept of limiting factors. So for a long time, physiologists studied the influence of one factor at a time on photosynthesis. The effect of several factors such as light intensity, carbon dioxide concentration, temperature, etc. were studied independently without reference to other factors. So for each factor, minimum, optimum, and maximum values are established. So optimum value is not fixed and it varies according to a set of conditions. It was not realized that several factors operate simultaneously and interact with one another. So F.F. Blackman proposed the law of limiting factors. He pointed out the necessity of taking into account the influence of other factors also when the influence of particular factors is examined. So this means while considering the carbon dioxide concentration, influence of light and other factors also must be considered. His theory of limiting factors states that when a process is controlled by several factors, the rate of process is limited by the minimum factor. Suppose we consider the influence of carbon dioxide concentration on the rate of photosynthesis, we should expect the rate of photosynthesis to increase with the increase in carbon dioxide concentration. But for photosynthesis, light is necessary and in low light intensity, the rate of photosynthesis may increase as carbon dioxide concentration increases. So, but a point will be reached when further increase in carbon dioxide concentration will not result in increase in the rate of photosynthesis. So, since light energy is insufficient and hence light becomes a limiting factor. So, here I show you one graph. So here the rate of carbon dioxide concentration and another the rate of photosynthesis. Here pointed A, B, C, D, the level of photosynthesis. At the same time, B1, B1, C1 and D1. So here
It represents the effect of three different light intensities on the rate of photosynthesis under increasing the concentration of carbon dioxide. So under relatively low light intensity, the rate of photosynthesis increases from A to A with increases carbon dioxide concentration up to point B, where further increase in carbon dioxide concentration is not accompanied by an increase in the rate of photosynthesis. So photosynthesis then becomes constant as shown by line B to B1. Here light intensity becomes the limiting factor. If light intensity is now increased, the rate of photosynthesis also increases along B to C. So the rate again becomes constant C to C1. Unless light intensity is increased further, increased light again causes an increase in the rate of photosynthesis from C to D. So if light intensity is increased to high level, the rate of remains constant from D to D1. So this law of limiting factor proposed by the F.F. Blackman. And then the law of limiting factors has been criticized by James and Harder. James and Harder. So instead of abrupt breaks as postulated by Blackman, so they found a gradual transition to the horizontal line. So as indicated by dotted lines in the figure. So here so it may be because two or more factors may be limiting simultaneously, or the millions of chloroplasts may not be uniformly exposed to same conditions simultaneously. For instance, in some chloroplasts, carbon dioxide may be a limiting factor, and in others, light as a limiting factor at the same time. So it is impossible that at any time all these chloroplasts work under the identical conditions. So thus the rate of photosynthesis will exhibit gradual change, and in the transition zone two or more factors may limit the process. And then external factors we studied in previous class. External factors. So the effect of light on the photosynthesis depends upon intensity of light or light intensity, quality, as well as the duration of light. Duration of light. So first one is light is one of the most important factors affecting photosynthesis. In nature, sunlight is the chief source of energy, but artificial lights are also effective. So first one is light intensity.
First one is light intensity. So photosynthesis increases if the intensity of light is increased. So provided other factors are not limiting. So in nature, sunlight is not a limiting factor except on a cloudy day. So some marine algae carry out photosynthesis in low light intensity equivalent to that of moonlight. So high light intensity may inhibit the photosynthesis. This phenomenon is called as solarization. Solarization. So solarization is due to photooxidation which takes place in the presence of oxygen. So due to photooxidation, chlorophyll is bleached and enzymes are inactivated. And then quality of light. So the sun provides solar energy about approximately 1360 joules per meter seconds. So as this radiant energy passes through the atmosphere, much of the energy is lost by the absorption and scattering caused by water vapor, dust, carbon dioxide and ozone. So the exposure of sunlight depends on elevation, time of the day, altitude and other factors. So the remaining radiation energy is which lies in between 400 to 700 nanometers wavelengths constitute the visible spectrum. So it is capable of causing photosynthesis. So this radiant energy is called as photosynthetically active radiation. So the visible spectrum consisting of 7 colored red, orange, yellow, blue, violet can be utilized by plants in photosynthesis. The maximum photosynthesis occurs in red light. Followed by blue light and minimum occurs in green light. So this shows that leaves cannot utilize green light. And then duration of light. Photosynthesis may sustain for long period of uninterrupted light. Photosynthesis is greater in plants exposure to longer duration. And then second external factor are carbon dioxide. So in the atmosphere, air carbon dioxide concentration is very low, 0.03% by volume. So it is generally the limiting factor in photosynthesis. So under normal conditions, an increase in the amount of carbon dioxide causes an increase in the photosynthesis. So the increase is more rapid up to 1% of carbon dioxide concentration, and beyond this level it shows down due to closure of stomata. The carbon dioxide concentration at which photosynthetic fixation just balances respiratory loss is called the carbon dioxide compensation point. So in the other words, volume of carbon dioxide consumed in photosynthesis is equal to volume of carbon dioxide liberated
in photorespiration. So there is no net gain or loss of carbon dioxide. This concentration is called carbon dioxide compensation point, at which photosynthesis is exactly compensated by carbon dioxide liberated in respiration. And next one is temperature. So the effect of temperature on photosynthesis depends on the species and environmental conditions under which the plant is growing. So desert plants can carry on photosynthesis at 50 degrees centigrade. In most plants, photosynthesis occurs within range 15 to 35 degrees centigrade. So C4 plants have higher optimum temperature, 30 to 40 degrees centigrade, than C3 plants. And then oxygen. Oxygen is a byproduct of photosynthesis, but high oxygen concentration inhibits photosynthesis. So this inhibition of photosynthesis by high oxygen concentration in C3 plants and algae is called as Warburg effect. Warburg effect. So what is meant by Warburg effect? So when the oxygen concentration is high in C3 plants and algae, that time photosynthesis will be inhibited. Hence this concept is called as Warburg effect. So photosynthesis shows higher rate of if oxygen concentration is low. Even the normal oxygen concentration of atmosphere inhibits photosynthesis in C3 plants. And then water. So water is one of the raw materials required for photosynthesis. However, the amount of water needed by a plant is very small, so water can hardly be a limiting. The effect of water is indirect on the rate of photosynthesis. So water deficiency may cause closure of stomata, and this will result in decrease of absorption of carbon dioxide. Water deficit leads to decrease in turgor and dehydration of protoplasm, which will affect the photosynthesis. And then internal factors. It affected by internal factors like chlorophyll content and leaf anatomy and age of leaf and proper hydration of protoplasm. So ముఖ్యంగా కిరణజన్య సంయోగ క్రియలో ప్రాపర్గా జరగాలంటే కొన్ని కారకాలు అవసరం. సో అలాంటి కారకాలు సఫిషియెంట్ గా ప్రొవైడ్ అయ్యాయి అనుకోండి, సఫిషియెంట్ రేషియోలో కిరణజన్య సంయోగ క్రియ జరిగి పిండి పదార్థాల ఉత్పత్తికి అనేది సహాయపడతాయి అన్నమాట. సో అలాంటి దాంట్లో ఫోటోసింథసిస్ లేదా కిరణజన్య సంయోగ క్రియకి అనేక కారకాలు ప్రభావితం చేస్తాయని కనుగొన్నారు అన్నమాట. వీటిలో ముఖ్యంగా ఏంటంటే లైట్, కాంతి, కార్బన్ డయాక్సైడ్, ఉష్ణోగ్రత, నీరు, ఆక్సిజన్, దీంతో పాటు కొన్ని మినరల్స్, ఇంకొన్ని అంతర్గత కారకాలు ఉన్నాయండి, మొక్కలో ఉన్నటువంటి అంతర్గత కారకాలు అన్నమాట. సో ముఖ్యంగా ఇక్కడ మనం చెప్పుకునేది ఏంటంటే ఇలాంటి మొక్కలకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని కారకాలు కిరణజన్య సంయోగ క్రియను ప్రభావితం చేస్తాయి. వీటిలో ముఖ్యమైనది ఏంటంటే క్లోరోఫిల్ అన్నమాట. సో అనేక కారకాలు ఈ ఫోటోసింథసిస్ కి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చూపిస్తున్నాయి కాబట్టి ఏదో ఒక తక్కువ స్థాయిలో ఏదో ఒక ఫ్యాక్టర్ అనేది డెఫిషియన్సీ చూపిస్తుంది. దానివల్ల
ఫోటోసింథసిస్ అనేది లిమిటింగ్ ఏర్పడుతుంది అనమాట. అంటే ఫోటోసింథసిస్ రేషియో విల్ బి డిక్రీజ్. సో దీన్ని అలాంటి లిమిటింగ్ ఏర్పరచడం వల్ల ఫోటోసింథసిస్ అయిపోతుంది, డిక్రీజ్ జరుగుతుంది. సో కాబట్టి ఏదో ఒక టైంలో ఒక ఫ్యాక్టర్ ని మనము ఇక్కడ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడాన్ని గమనించవచ్చు అనమాట. కాబట్టి దీన్ని మొట్టమొదటిగా ఎఫ్ఎఫ్ బ్లాక్మన్ అనే సైంటిస్ట్ ఈ లిమిటింగ్ ని, ఈ అవధిని, ఈ లోటుని గమనించడం జరిగిందనమాట. కాబట్టి దీన్ని ఏమని పిలిచారంటే బ్లాక్మెన్స్ లా ఆఫ్ లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్ అని పెట్టారు. లేదనుకోండి దీన్ని ఏమంటామంటే బ్లాక్మెన్ అవధికారిక సిద్ధాంతం అని చెప్పచ్చు అనమాట. సో ఇక్కడ ఈ సిద్ధాంతం గురించి చెప్పాలంటే ఇందాక నేను గ్రాఫ్ చూపించాను. సో ఆ గ్రాఫ్ ఏంటంటే ఆ గ్రాఫ్ లో ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్స్ యాక్సెస్ లో, వై యాక్సెస్ లో ఫోటోసింథసిస్ రేట్ గమనించినట్టయితే, సో ఎప్పుడైతే ఇక్కడ దేని తీసుకున్నాడంటే లైట్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రెండింటి మధ్య తీసుకున్నాడు అనమాట. కాంతి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మధ్య జరిగినటువంటి ప్రభావం ఎలా ఉంటుందని. ఈ రెండు కారకాల్లో ఒకటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ లో రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నప్పుడు అదే ఫోటోసింథసిస్ రేట్ అనేది ఈ లైట్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగే కొద్దీ ఏమవుతుందంటే ఫోటోసింథసిస్ రేషియో ఏమవుతుందంటే ఇంక్రీజ్ అవుతా వచ్చింది అనమాట. మళ్ళీ ఏమవుతుంది, కాన్సన్ట్రేషన్ అలాగే కాన్స్టెంట్ గా ఉండిపోతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రేషియో పెరిగే కొద్దీ ఏమైతుంది, లైట్ ప్రొవైడింగ్ జరిగి ఫోటోసింథసిస్ రేషియో అనేది పెరుగుతా వచ్చింది. ఇన్ కేస్ ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రేషియో తగ్గితా వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు ఆ రేషియో అనేది ఇలాగ కాన్స్టెంట్ గానే ఉండిపోతుంది అనమాట. సో కాబట్టి ఇక్కడ లైట్ సాచురేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఈ స్టేట్ లో ప్లాంట్స్ అనేటివి ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ కలిగినటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సరఫరా చేస్తే ఏం జరగాలి, లైట్ అంతే రేషియోలో ప్రొవైడింగ్ జరగాలి. అప్పుడు ఆ ప్రొవైడింగ్ జరిగినప్పుడు ఈ ఫోటోసింథసిస్ రేషియో అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతా వచ్చింది అనమాట. ఒక్కొక్కసారి ఏమైతుంది, ఇక్కడ చేంజెస్ జరుగుతూ వచ్చాయి, మారుతూ వచ్చింది అనమాట. సో కాబట్టి ఇక్కడ అన్ని కారకాలు, అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఇలాంటి లిమిటింగ్ ని కలిగించిన ప్రమాణంలో ఉన్నప్పుడు ఈ కిరణజన్య సంయోగక్రియ లేదా ఫోటోసింథసిస్ అనేది గరిష్ట స్థాయిలో జరుగుతుంది. ఏ ఒక్క కారకమైనా అంటే లైట్ కావచ్చు, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కావచ్చు, తక్కువ స్థాయిలో దానికి ప్రొవైడ్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు అది లిమిటింగ్ గా ఏర్పడుతుంది అనమాట. ఆ టైంలో ఏం జరుగుతుంది, ఫోటోసింథసిస్ రేషియో అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట. సో కాబట్టి ఈ బ్లాక్మెన్ అవధికార సిద్ధాంతం ప్రకారము ఏదైనా ఒక కారకం లోపించినప్పుడు ఫోటోసింథసిస్ రేషియో అనేది తగ్గిపోతుంది. కానీ ఇక్కడ వార్బర్గ్ కానీ జేమ్స్ అనే శాస్త్రజ్ఞులు దీన్ని విమర్శించారనమాట, క్రిటిసైజ్ చేశారనమాట. ఏదైనా ఒక కారకం అవధి ఏర్పడినప్పుడు ఈ ఫోటోసింథసిస్ ఆగిపోదు, నిదానంగా తగ్గుతుంది. అలా నిదానంగా తగ్గినప్పుడు అనేక కారకాలు అవధులు అవుతాయి కానీ అని చెప్పారన్నమాట. అట్లాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టొమాటోస్ లో అవి లీఫ్ యొక్క డార్సల్ సర్ఫేస్ లో కాకుండా వెంట్రల్ సర్ఫేస్ లో ఎక్కువగా ఉండడం కానీ, లేదా క్లోరోప్లాస్ట్ ఎక్కువ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని గెట్ చేయడం వల్ల కానీ, లేదా ఎక్కువ లైట్ ని గెట్ చేయడం వల్ల కానీ, లేదా అసలు లైట్ ప్రొవైడ్ కాని సమక్షంలో కానీ ఫోటోసింథసిస్ రేషియో తగ్గిపోతుంది అనేది వాళ్ళ అభిప్రాయం అన్నమాట. సో అలాంటి కిరణజన్య సంయోగక్రియకి ప్రభావితం చేసే కారకాల్లో ముఖ్యంగా బాహ్య కారకాలు, అంతర కారకాలు రెండు ఉన్నాయి. సో బాహ్య కారకాల్లో ముఖ్యంగా మనం చెప్పుకున్నట్టు లైట్ ఒకటి చెప్పుకున్నాము. సో నాకు ఎక్కువ స్పేస్ లేక నేను ఇక్కడే చెప్పేస్తున్నాను, కొంచెం క్యాచ్ చేయగలరు ఈ టాపిక్ ని. సో నెక్స్ట్ నేను మళ్ళీ కావాలంటే మీకు క్లారిటీగా చెప్తాను. లైట్, కాంతి, ముఖ్యంగా ఈ ఫోటోసింథసిస్ కి లైట్ అనేది మెయిన్ సోర్స్ అన్నమాట. ముఖ్యంగా నేలపైన భూమి మీద పెరిగేటటువంటి ప్లాంట్స్ కి, కొన్ని షేడీ ప్లాంట్స్ కి ఇది లిమిటింగ్ కావచ్చు. సో కాబట్టి లైట్ క్వాలిటీ కానీ, లైట్ ఇంటెన్సిటీ కానీ, లైట్ డ్యూరేషన్ అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఇప్పుడు మెయిన్ గా సన్ లైట్ నుంచి వచ్చేటటువంటి లైటింగ్ లో విజిబుల్ లైట్ అనేది 400 to 700 నానోమీటర్స్ వేవ్ లెంత్ ఉన్నటువంటి లైట్ అయితే ప్రొవైడింగ్ అవుతుంది విత్ 7 కలర్ లైట్. సో దీంట్లో ఎక్కువగా రెడ్ కలర్ లైట్ ఎక్కువ యూటిలైజ్ చేసుకుంటాయి, తర్వాత బ్లూ కలర్ లైట్ యూటిలైజ్ చేసుకుంటాయని చెప్పుకున్నాము. కానీ గ్రీన్ కలర్ లో రిఫ్లెక్ట్ చేస్తాయి, కానీ ఈ గ్రీన్ కలర్ ని
ప్లాంట్స్ లైట్ ని హార్వెస్ట్ చేసుకోలేవన్నమాట. అట్లాగే క్లోరోఫిల్ అనేది శోషించబడదు అనమాట గ్రీన్ కలర్ ని. సో అట్లాగే లైట్ ఇంటెన్సిటీ తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఎక్కువ లైటింగ్ అనేది ప్రొవైడ్ అయినప్పుడు ఈ స్టొమాటోలో ఉన్నటువంటి గాడ్ సెల్స్ ఏమవుతాయంటే టర్జిసిటీ పోయి ఏమవుతుంది, టర్జిసిటీ తగ్గి ఫ్లస్డ్ అయిపోతాయి అనమాట. ఆ టైంలో ఏమవుతాయి, స్టొమాటోస్ అనేటివి క్లోజ్ అయిపోతాయి. అప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిసీవింగ్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఆ టైంలో ఫోటోసింథసిస్ రేషియో అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట. కాబట్టి దీన్ని ఏమంటామంటే లైట్ కాంపెన్సేషన్ పాయింట్ అని కూడా చెప్పచ్చు. సో తర్వాత డ్యూరేషన్ ఆఫ్ లైట్. మామూలుగా ప్లాంట్స్ కి దాదాపు 10 to 12 hours కాంతి లభిస్తే అది ప్రొవైడ్ అవ్వబడితే అప్పుడు ఫోటోసింథసిస్ రేషియో అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దానికంటే తగ్గింది అనుకోండి, దాని రేషియో అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కాన్సన్ట్రేషన్. మామూలుగా అట్మాస్ఫియర్ లో 0.3% ఉంటుందని చెప్పుకున్నాము, 0.03%. సో దీని నుంచి 1% పెంచిన ఈ ఫోటోసింథసిస్ రేషియో అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంతకు మించితే కూడా స్టొమాటోస్ అనేటివి క్లోజ్ అయిపోయి అవి లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్ గాను లేదంటే దాని రేషియో ఎక్స్చేంజెస్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ లో వేరియేషన్స్ ఏర్పడి అక్కడ ఫోటోసింథసిస్ రేషియోలో కూడా వేరియేషన్స్ ఏర్పడతాయి అన్నమాట. సో అట్లాగే కొన్ని ఎంజైమ్స్ కూడా ఇక్కడ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చూపిస్తాయి అన్నమాట. ఆప్టిమమ్ టెంపరేచర్ ద్వారా కానీ మినిమమ్ అండ్ మాక్సిమం టెంపరేచర్ ద్వారా కానీ. ఇక్కడ ఏంటంటే ఆప్టిమమ్ టెంపరేచర్ అంటే ఏంటంటే దాదాపు 40 to 40 degrees సెంటీగ్రేడ్ అనేది ఎక్కువగా హైయర్ ప్లాంట్స్ లో అంటే సక్యులెంట్ ప్లాంట్స్ కానీ జిరోఫైటిక్ ప్లాంట్స్ కి సఫిషియెంట్ గా నీడ్ అనమాట. ఆ తర్వాత నార్మల్ అన్ని టెంపరేట్ ప్లాంట్స్ కావచ్చు, లేదనుకోండి మీడియం ప్లాంట్స్ కావచ్చు, వీసోఫైట్స్ అన్నిటికీ ఈ టెంపరేచర్ సరిపోతుంది. ఆప్టిమం టెంపరేచర్ మాక్సిమం టెంపరేచర్ అంటే 50 degrees సెంటీగ్రేడ్, ఆప్టిమం టెంపరేచర్ అంటే 15 degrees సెంటీగ్రేడ్, 35 degrees సెంటీగ్రేడ్ అనేది ఆప్టిమం అనమాట. సో దీనికంటే టెంపరేచర్ పెరిగినా కూడా ఏమవుతుందంటే ఫోటోసింథసిస్ రేషియో అనేది డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. కాకపోతే ఎవ్రీ 10 degrees సెంటీగ్రేడ్ పెంచుకుంటూ పోతే అంటే అప్ టు 0 degrees సెంటీగ్రేడ్ అప్పుడు ఫోటోసింథసిస్ రేషియో అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఆప్టిమం టెంపరేచర్ ద్వారా గ్రాడ్యువల్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి టెంపరేచర్ మళ్ళీ పెరిగింది అనుకోండి, ఈ రేషియో కంటే పెరిగింది అనుకోండి, మళ్ళీ దాని రేషియో అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట. ఏది ఫోటోసింథసిస్ రేషియో, కార్బోహైడ్రేట్ ప్రిపరేషన్ రేషియో అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట. అట్లాగే తర్వాత ఏంటంటే ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేషన్. సో ముఖ్యంగా ఆక్సిజన్ ప్రొవైడింగ్ లేకపోతే కింద అదే ఫోటోసింథసిస్ రేషియో అనేది లేదని చెప్పుకోవచ్చు. ఎలా అంటే ఇక్కడ ఆక్సిజన్ రేషియో అనేది లేకపోతే రెస్పిరేషన్ అనేది జరగదు, ఈ ఫాస్ఫోగ్లిజరిక్ యాసిడ్ అనేది ఫార్మేషన్ జరగదు అనమాట. ఎప్పుడైతే అది జరగలేదో అక్కడ లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్ గా ఏర్పడుతుంది అనమాట. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఈ రుబిస్కో ఎంజైమ్, రిబులోస్ బిస్ఫాస్ఫేట్ కార్బాక్సిలేజ్ ఆక్సిజనేజ్. సో ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ప్రొవైడింగ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ ఆక్సిజనేజ్ ఎంజైమ్ గా వ్యవహరిస్తుంది అనమాట. సో ఎప్పుడైతే దీని కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుతుందో అప్పుడు ఆ కాన్సెప్ట్ ని వార్బర్గ్ ఎఫెక్ట్ అని చెప్పాడు అనమాట. ఎవరు? అకార్డింగ్ బై వార్బర్గ్. సో కాబట్టి ఇక్కడ లైట్ తో పాటు ఆక్సిజన్ కూడా సఫిషియెంట్ గా ప్రొవైడింగ్ అవ్వాలి. తర్వాత వాటర్ తీసుకున్నట్టయితే మెయిన్ గా ఆక్సిడైజేషన్, ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ సఫిషియెంట్ గా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వాలంటే ఏముండాలి? వాటర్ సఫిషియెంట్ గా ఉండాలి. ఇన్ కేస్ వాటర్ లేదనుకోండి ప్లాంట్ అనేది ఫ్లస్సిడ్ అయిపోతుంది, శ్లథ స్థితి ఏర్పడుతుంది. అప్పుడు ఎలాంటి మినరల్స్ కానీ అయాన్స్ కానీ ఆర్గానిక్ సొల్యూట్స్ కానీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ జరగదు అనమాట. సో దాంతో పాటు కొన్ని మినరల్స్ యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్ కూడా ఉంటుంది అనమాట. మనము ఫస్ట్ యూనిట్ లోనే నేర్చుకున్నాము అవి ఏంటనేది. నెక్స్ట్ అంతర ప్రభావకాలు, ఇంటర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే క్లోరోఫిల్, పిగ్మెంట్, నెక్స్ట్ లీఫ్, ఏజ్ ఆఫ్ లీఫ్, and another is
లీఫ్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఇక్కడ లీవ్స్ లో ఉండే ఫోటోసింథసిస్ అనేది జనరల్ గా సింపుల్ గా ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ మెచ్యూర్డ్ క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, క్లోరోప్లాస్ట్ ఉన్నాయనుకోండి, ఫోటోసింథసిస్ రేషియో అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు ఎల్డర్ లీవ్స్ లో ఈ క్లోరోప్లాస్ట్ ఏమవుతుంటాయి, డిమాలిష్ అవుతుంటాయి. సో అలా డిమాలిష్ అయినప్పుడు ఫోటోసింథసిస్ రేషియో అనేది డిక్రీజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. సో కాబట్టి ఆ టైంలో నేచురలిస్టిక్ గా ఫోటోసింథసిస్ అనేది లీఫ్ లో క్లోరోఫిల్ పరిమాణం అనేది లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్ అవ్వదు. సో కాకపోతే ఏంటంటే కొన్ని ఈ పెస్ట్ వల్ల కానీ పెస్ట్స్ అంటే ఈ చీడపీడలు అంటాం కదా, ఏదైనా ఇన్సెక్ట్స్ కానీ ఈ పెస్ట్ కానీ ఫామ్ అయినప్పుడు అక్కడ ఈ మెగ్నీషియం ఎలిమెంట్ ని క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్స్ లో ఉండే మెగ్నీషియం ఎలిమెంట్ ని డిమాలిష్ చేస్తాయన్నమాట. సో ఆ టైంలో మాత్రమే అది లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్ గా అయ్యి ఫోటోసింథసిస్ రేషియోని డిక్రీజ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అన్నమాట. సో కాబట్టి ఇక్కడ లీఫ్ లో ఉండే ఫోటోసింథసిస్ లో ఏర్పడేటువంటి కార్బోహైడ్రేట్స్ ఏమో వాళ్ళు ట్రాన్స్లోకేషన్ చేయాలి. ఎక్కడి నుంచి ఫ్రమ్ లీవ్స్ టు సోర్సెస్ టు సింక్స్, లీవ్స్ టు డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్స్. సో ఈ రేట్ లో ఈ ఫోటోసింథసిస్ అనేది ఈక్వలైజేషన్ సాచురేషన్ జరగలేదు అనుకోండి, క్లోరోప్లాస్ట్ లో ఉన్నటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రేషియో అనేది ఎక్కువ అయ్యి అక్కడ ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్హిబిషన్ ఏర్పడుతుంది అనమాట. సో అప్పుడు ఫోటోసింథసిస్ రేషియో అనేది డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. ఆ టైంలో స్టార్చ్ ప్రిపరేషన్ అనేది ఎక్కువ అయిపోయి అక్కడ క్లోరోప్లాస్ట్ ఏమైపోతాయంటే డిమాలిష్ ఏర్పడతాయి. సో కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టర్ అనమాట టు డిక్రీజెస్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్. సో ఇలాగా డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేటివి కిరణజన్య సంయోగక్రియలో లేదా ఫోటోసింథసిస్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయని కనుగొన్నారనమాట. సో దీంట్లో జస్ట్ మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం ఇంత వ్యాస్ట్ గా చెప్పడం జరిగింది తప్ప అంత అడిగితే 5 మార్క్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో మెయిన్ గా లైట్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, టెంపరేచర్, వాటర్, ఆక్సిజన్, దాంతో పాటు అంతర్గత కారకాలైనటువంటి ఈ క్లోరోఫిల్ కంటెంట్ కానీ, లీఫ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ కానీ, లీఫ్ యొక్క ఏజ్ కానీ, అందులో ఉన్నటువంటి ఆర్ద్రత, హైడ్రేషన్ అనేది ఎలా ఏర్పడుతుంది అనేది ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది. సో దీనికి తగినట్లు ఫర్దర్ గా కూడా మీకు ఏమైనా తెలిసి దాన్ని యాడ్ చేసుకోండి, దీన్ని నోట్స్ గా ప్రిపేర్ చేసుకోండి. సో ఫర్దర్ క్లాస్ లో మనం ఫోటో రెస్పిరేషన్ అనే టాపిక్ గురించి ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటాము.